नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अछंती मु आशा करछि आपण मैंने बहुत भलर थिबे आ खुशी थिबे। जो भाई भौणी मैंने भलर नाहांती सेई मानक पई आजिर ई वीडियोटा जो भाई भौणी मैंने भलर अछंती तांको पई न मु किछि कहि परिबिनी। आ जो भाई भौणी मैंने भलर नाहांती तांको पाई मु बहुत गुड़िए उपाय धरी आछि। आजिर भिडियोटी होची जे केउ प्रेम रे धोखा खाइथिले एई वीडियो 13 मिनिट वीडियो फुल देखंतु आउ एई तीनोटी उपाय करंतु जो उपाय रे आपण मानकर प्रेम संपर्क पुणी जोड़ी हो मनर मनीष पुणी आसिकी भूल मागिबो आ हाथ धरी नहीं जीवो तार आपणकर शशुर घर तार निज घर को नहीं जीवो। आज वीडियोटा तारी उपरे कहीं ना ये कान आखि ये माने ये कान तो बहुत शुणी सारे बहुत झील मैंने बहुत धोखा खाई घरे भारी कांदुचंती बोचंती आ जहा कि से माने केबे कहि पारु नाहंती कि एई कष्टटा हेइची मते कि नाई से एक कथा केबे भी कहि पार नांती। आज ता ऊपर मु किछि कहिया पई चाहूची आपण माने जदी मो वीडियोटी भल लागितो आपण लाइक करी शेयर करिवे शेयर न करे नाही लाइक करी सब्सक्राइब आ किछि मोर दरकार ही नाही। आसंतु वीडियोटी स्टार्ट करिया। आजिर वीडियो रे मु जो कहि रखिछि ए तीनटा जिंस करंतु ब्रेकअप हैला परे कि प्रेम संपर्क भांगी गला परे ए तीनटा जिनस करंतु ए तीनटा जिनस कला मात्रे आपण माने आपणकर हजिला प्रेम को मनर मनीष को फेरी पाइबे। आसंतु ए तीनटा जिनस कौन जानिबा। प्रथमत होउची आपण माने जदी प्रेम रे भांगी जाइछंती ना केबे भी ताकू फोन करंतु नाही ताकू ब्लॉक कर दियंतु। मनरे जेते कष्ट थिले भी ताकू ब्लॉक ही कर दियंतु। ब्लॉक कले ही आपणकर प्रेम संपर्क रे सॉल्यूशन बाहरी परिबो। ब्लॉक कले कौन हबो ना गोटे जिनस शुणुतु आमे जन को बहुत भल पाइबा भल पाइले सी कौन भाव कहल सी मते बहुत भल पाउची आ मु जहा कहबी सी से करिवो। एमती जन भौणी अछि आउ सी बहुत टंका कमाए किंतु तार जो बॉयफ्रेंड थिला सी केबे भी काम करे नहीं तारी पैसा नहीं से खर्च करे खर्च करी 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 ताकू लास्ट को छाड़ी देइछि। से भौणटी बहुत दुख कष्ट तार देखी से जितल जहाँ मागिछि से देइछि किंतु लास्ट को से ताकू धोखा दे देइछि। से बहुत से भौणटी कष्टर अच्छी से बहुत बड़ पोस्टर अच्छी बहुत माने पाठ साठ पढ़ी पूरा बहुत बड़ पोस्टर अच्छी डॉक्टर है से किंतु ता मन रे बहुत दुख है जेते जहाँ टंका देइछि किंतु टंका पर तार किछि नाही से भाबी कि मु मो माने जीवन साथी देइछि से लगी तार कौन प्रकार टेंशन नाही देइछि बोली किंतु तार मनटा एइथि भांगी जाइछि कि जहा को मु सबुठार निजार करथिली सी आज मो हाथ छाड़ी देइछि। जे भी आपन हाथ छाड़ी थाउ प्रथमत ताकू 7 दिन पई किबा 21 दिन पई ब्लॉक करंतु। ब्लॉक कला परे मु गोटे कथा आपण समस्त कहूँ आपण जदि भी न करि पारछन्ती मते कहिबे मु करे देबी किछि असुविधा नहीं। प्रति सोमवार बेलपत्र रे हळदी चंदन महू कर्पूर अश्री कर्पूर अगुर यही सब तो प्रति वीडियो रे कहूँ। प्रथम तो एटा प्रति सोमवार 7टा पूर्व आपण मान जाइके शिव मंदिर रे शिवंक मस्तक रे चढ़ांतु। हाँ खास करी फुटालिंग जो माने पाताल फुटालिंग सेठी कले बहुत भल आ बहुत जल्दी रिजल्ट मिलियो। आउ स्थापित जो माने स्थापन है से कथा मु केबे भी कहि परिबिनी कौन हबो कौन नहीं किंतु जोटी फुटालिंग अच्छी से जगह कले बहुत शुभ हबो। ये तो गला प्रथमत किंतु से जो प्रथम जो आमर सोमवारिया करिया से जिनस 7टा फूल 7 प्रकार फूल दरकार। जदि 7 प्रकार फूल न होउची ताने 3-4 प्रकार फूल हेले चलियो किंतु क्वांटिटी अनुसार अधिक टिके हेले भल आ न कौन प्रकार कथा नहीं। आ महू लगे भी हेते लगेबे से बहुत भगवान बहुत शांति पाइबे आपन ऊपर यथा जल्दी अटकी जीवा काम पूरा हो जिवो। आ ये तो प्रथम। द्वितीय होउची
ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସୋମବାରରୁ। ସୋମବାରରୁ କିମ୍ବା ଶନିବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର, ଆଉ କୌଣସି ବାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେନି। ଏଇ ଗୁରୁବାରରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶନିବାରରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସୋମବାରରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସକାଳୁ ମାଟି ଦୀପ, ମୁଁ କହିଛି ମାଟି ଦୀପ ଦୁଇଟା ଲଗେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହଜିଲା ପ୍ରେମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୁଁ ମାନସିକ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି, ଏଇଟା କହିକି ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦିଅ, କିମ୍ବା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋ ସହିତ ତାର ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଏତିକି ମାନସିକ କରି, ମାନସିକ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ସେଇଥିରେ ଜଳେଇବ, ପକାଇବ ସେ ତେଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଘିଅ ଭିତରେ ଯାହା ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ରାଶି ତେଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ଘିଅ ଏତେ ଭଲ ହେବନି, ଯେଉଁଟା ଯାହା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଉ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି। ରାଶି ତେଲ ପକାଇବେ, ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟି କହି ପ୍ରଥମେ ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୀପରେ ଆମ ନାଁ କହିବା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, କେତେବେଳେ ଜଳିବ ଟୋଟାଲ୍ ଜଳିଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତା ମନରେ ଯଦି ଘୃଣା ଭାବ ଥିବ, ଆଉ ରାଗୁଥିବ, ରୁଷୁଥିବ, ଯାହା ବି ତାକୁ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ତାକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥାଉ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥାଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳିଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଳିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତାପରେ ତା ମନଟା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ଦିନ ଯାଏ। ସକାଳେ ଦୁଇଟା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସକାଳେ ମାଟି ଦୀପରେ କରିଥିବେ ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଖୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଖୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବେ, ଖୋପାଡ଼ି ପାରିବେନି, ତାକୁ 4ଟା ବେଳେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ସେଇଟା 4ଟା ବେଳେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଅନ୍ୟ 2ଟି ଫେରେ, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଟୋଟାଲ୍ 28ଟା ଆପଣମାନେ କିଣିଦେବେ। 28ଟାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେବେ, ନହେଲେ 2 ନେବ, ଟଙ୍କାଟେ ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୀପ ଆଣି ଯେଡ଼େ ଛୋଟଟେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଡ଼ିଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ବଟମ୍ ଭଳିଆ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟେ ନାହିଁ ତ ଏଡ଼ିଟେ ଟଙ୍କା ନେବ, ନହେଲେ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ନହେଲେ 2 ଟଙ୍କା ନେବ। ସେ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା ନେବ, 28ଟାକୁ 28 ଦେଲେ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହିସାବ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆଣିବେ। 28ଟା ବଳିତା ନହେଲେ 30ଟା ବଳିତା ଆଣିବେ, 1 ଲିଟର ରାଶି ତେଲ ଆଣିବେ, ସେ ହେଇଯିବ, ହେଇକି ବଳିବ। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏତିକି ଦିଟା 5 ଟଙ୍କାରେ, ହଳଦୀ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ପ୍ୟାକେଟଟେ, ଏତିକି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ପାରିବେ ସେଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପକାଇବେ, ଯଦି ନ ପକାଇ ପାରିବେ ସେ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପକାଇବେ ଭଲ। ଆଉ କର୍ପୂର, ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଟିକେ ପକାଇବେ ସେଥିରେ, ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ଯେଉଁଟା ଆଖିରେ ଏମିତି ମାରିଦିଅନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ସେ ଆଖି ପୋଡ଼େ, ଆମର ପୋଡ଼େ ତ ନୁହଁ, ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ। ସେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଦୁଃଖ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର, ସେଇଟାକୁ ଆଖିରେ ମାରିବା ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ପକାଇବେ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, ସେ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଦୀପରେ ସବୁ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ପାଇବେନି ତମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କି ହଳଦୀ କି କର୍ପୂର କି ସେ ବଳିତା, ସବୁ ମିଶିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ କରିନାହାନ୍ତି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସବୁ ସୁଖର ବି ସାଥୀ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନସିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ ନନାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ନମ୍ବର ତ ମିଳୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଲ୍ ନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ କରାଇଦେବି। କାହିଁକିନା ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ବାଲା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ ମାନସିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ଯଦି ମାନସିକ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ନନାମାନେ ଯଦି କମ୍ ପଇସା କରାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ନନାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କରାଇଦେବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗରିବର ବି ମନ ଅଛି ମାନସିକ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗରିବର ବି ମନ ଅଛି, ତାର ବି ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ
ତମର ଯେମିତି ସୁଖ ଅଛି ତାର ବି ସେମିତି ସୁଖ ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନନା ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କହୁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ପଇସାରେ କରେଇଦେବି। ଏତିକି ହେଉଛି ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ପାଇବେ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ବେଲପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି 7ଟା ସୋମବାର କରନ୍ତୁ। 2ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ନା 3ଟା ସୋମବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଗରେ କେବେ ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଲିଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ସେଥିଲାଗି କହିଲି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ 8 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା, 8 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାବା ଯେଉଁମାନେ ପେପରରେ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସିଏ ଶତ୍ରୁ ଦମନ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଯିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ପେପର ସବୁ ଉଠିଗଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅଟି ସେଇ ପେପରରୁ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି। କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ସିଏ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ସେ ଭଉଣୀ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଯେ ସେ କହିଲେ ମୋତେ 3000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ 3 ଦିନରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ସିଏ ଭାବିଲା 3 ଦିନରେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିଦେବ ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କା ମୋ ମୋବାଇଲଟା ବିକିକି ଜଣକୁ ନେଇ ଆସେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଫେରିଯିବ। ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟେ କିଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ନ ହେଇପାରିଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଭାବି ତାକୁ ମୋବାଇଲଟା ବିକିକି 3000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲା। 3000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଆଜି କାଲି କହି 10 ଦିନରେ ଫେରିବ, 5 ଦିନରେ ଫେରିବ, 15 ଦିନରେ ଫେରିବ, ଏମିତି କହି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ବିତେଇ ଲାଷ୍ଟରୁ ଶେଷରେ ନମ୍ବରଟିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଭଉଣୀଟା ମାନେ ଭାବିଲା ଯେ ଠକିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବା। ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବୁଲି ନିରାଶ ହେଇ ବହୁତ ମାନେ ବିଷ ବି ଥରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ ଯେ ତାର ହିସାବ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋତେ କହିଲେ ଏଇସବୁ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେସବୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି ସେସବୁ କହିଲେ। ବହୁତ ସମୟ ବାଜିବ, ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଇଁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଥିଲା, ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ସମୟ ବିତେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିତେଇଦେଲି, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଦେଖ, ତୁମେ 5000 10,000 ଟଙ୍କା ସାରିଛ ନା, 60,000 ଟଙ୍କା ସାରିଲେ କହିଲେ ଏଗର କରି 60,000। ଯେଉଁ 60,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ସାରିଛ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ତୁମକୁ ତୁମ ମନର ମଣିଷ ଫେରାଇ ଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି 15 ଦିନ ତଳର କଥା। ଆଉ ମୋତେ 2 ଦିନ ହେଲା ସେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କତିକି ପଳେଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର, ସେଇ ଜାଗାରେ ତ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମିନିମମ୍ 15 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ, 15 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁଟି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଥିଲି ସେଠି ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କହିଥିଲି ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଏକରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି କରିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗଲା, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି। କାଲି ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ 1.5 ବର୍ଷର ବ୍ରେକଅପ୍, କେତେ ଦୁଃଖ ସେ ଭଉଣୀଟା ନ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଫ୍ରଡ଼୍ ପଛରେ ନ ପଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗୁଛ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଫୋନ୍ ଯଦି କରିବେ ଭଲ, ନ କରିବେ ବି ଭଲ। ଯଦି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନିକି ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀଟି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି କରିପାରିଲେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲି, କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରିଥିଲି। ମୋତେ ସେ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖାଇନି। ପ୍ରତି ସୋମବାରିଆ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଅଭିଷେକ କରେ, ଜଳ ଅଭିଷେକ କରେ, ଅଗୁର, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର,
ଜାଇ ଫଳ, କେଶର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲ ମୁଁ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫୁଲ ତୋଳେ। ଫୁଲ ତୋଳିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। କାଲି ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା 1.5 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଏ ନା 1.5 ବର୍ଷର ବ୍ରେକଅପ୍। ପୁଅଟା ସିନା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଷ ଖାଇକି ଯେ ତାର ଆଉ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆଇଲା ନା ସେ ତା ନିଜକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। କହିଲା ଏତେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କତିକି ଯାଇଛି ମୁଁ କେବେ ବି ଫେରିନି, ଅଚାନକ କାହିଁକି ସେ ଫେରିଲା। ମାନେ ସେ ଫୋନ୍ କଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ମାଆଟି ଅଛି, ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାବେଳୁ, ଆଉ ସେ ମା ଆଉ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାରି ମାନେ ନିଜକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ଇଏ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୋକାନରେ ଥିଲି, ଆଉ ଦୋକାନରେ ଥିଲି ବହୁତ ଜାମ୍ରେ ଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତଥାପି ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ହେବି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ମାନେ ସୋମବାର ଯାଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେଣି, ଆପଣ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ମାନେ ମୋତେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝିଅଟା ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିଲା ତାକୁ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ସତରେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥା ହେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୁଝିଲି, କହିଲି ଭାଇ ଦେଖ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ସତରେ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତାପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେଇଠୁ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ, ଏମିତି ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଏବେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ ତୁମେ ଯେମିତି ରହୁଛ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ମାନେ ସମୟ ବର୍ବାଦ, ପଇସା ବର୍ବାଦ, ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ନଜର ଦେଖେ ନାହିଁ। ମୋ ଆଗରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀ, ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ମୋ ମନରେ ଯଦି ପାପ ନଥାଏ, ଯଦି ପାପି ହେଇଥିବି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଶେଷ ହେଇଯିବି, ମରିଯିବି। ଯଦି ପାପ ନଥାଏ, ରାତି 12ଟା 12:30 ହେଇଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଏତିକି ଚାହେଁ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାହୁଁନି, ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ନୀଳମାଧବ। ବାବା ତ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ରହିଲି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ୍, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ଏ ଦୁଃଖିନୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ତାର ହଜି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କରାଇ ଦିଅ। ରହିଲି, ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।